वेलकम टू किंग क्लासेस। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਈਡੀਟੀ ਪੇਪਰ 2 ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੈਥਸ ਹੈ। अपनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप 40 नंबर है जोड़े ये आप ज़्यादा तो ज़्यादा कवर करिए। कहने का मतलब ये कि ये आप 35 प्लस का टारगेट रखिए तो अपने लिए ज़्यादा बैटर है, क्योंकि लैंगुएज सारे कैंडिडेट्स की लगभग एको जी होंगी है। तो SST का भी अपन पता है कोई ज़्यादा टफ नहीं हैगी। कहने का मतलब ये कि जो SST पर फोकस करूँगा ये नहीं है कि उन्होंने 15 तो बाद मार्क्स मिलने, हाईएस्ट 15 ही उन्ने ही मिल सकते। तो उस थोड़ी जी घट मेहनत भी करोगे ना उससे तो भी थोड़े 15 के आस पास नंबर आ जाएंगे, 1 या 2 घट तक मान लो अपने। तो लैंगुएज भी सारे सेम है, उस भी थोड़े 12 तक नंबर ईजीली आ जाएंगे। तो थोड़ा मेन अप्रोच यही होनी चाहिए कि तुम जो मैथ और साइंस है ना ये फोकस करो। जिस बंदे दे मैथ और साइंस 35 प्लस स्कोर आ रहे हैं ना उसका सिलेक्शन श्योर है। तो आप इस ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक साइंस का साडे आले दुआले के पदार्थ। हाँ जी, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सब तो पहला आप गल करते हैं मैटर की। मैटर मतलब पदार्थ की हुंदा। अपने आसे पासे कोई भी चीज़ है वो पदार्थ है। चाहे आप हो अपने रसोई घर तो चीनी लै लो, नमक लै लो, या पानी तक की गल करते हैं आप जी हवा साह लेने ये भी एक मैटर है। आप हम मैटर की डेफिनेशन वगैरह नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट है। घट तो घट अपना टाइम खर्च हो तो अपने वध तो वध टॉपिक्स कवर हो, टॉपिक्स भी इस तरीके कवर हो कि आप ज़्यादा तो ज़्यादा एग्जाम है जो क्वेश्चन आएंगे आप अटैम्प्ट कर सकें। तो मैटर की गल करते हैं। मैटर की कोई भी पार्टिकल्स लै लो जिसका आयतन है। ठीक है, आयतन की है मतलब कि वो थां घेरता है कोई ना कोई। सब तो पहली गल तो यही है कि आयतन होना चाहिए, दूजी गल की है पुंज होना चाहिए, वो थां भी घेरता होवे अते उहदा कोई ना कोई वेट भी होवे। कोई भी पार्टिकल है जिसका वेट है अते वो थां घेर रहा है तो आप उन्होंने पदार्थ का कण कह सकते हैं, या कह लो कि मैटर का पार्टिकल्स कह सकते हैं। ये तो बेसिक जी गल है कि पदार्थ कणों तो मिलकर बनया होंगे। अपन सबनों पता ही है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मिलकर बनया होंगे। जिमें आप रेते की गल करिए ना, मिट्टी मिट्टी बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो सारे पार्टिकल्स मिलकर मिट्टी बनाते हैं ना। उस टाइप ही हरेक कोई भी मैटर है वो मिट्टी जिमें कणों नाल मिलकर बनी होंगी है। नमक का आप देखते हैं, नमक के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ने। चीनी आप खंड देखते हैं अपने रसोई ना, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ने। उस तरीके नाल कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स तो ही मिलकर बनया होंगे। तो पार्टिकल्स लिए कह लो या सॉरी मैटर लिए सब तो इंपोर्टेंट यही गल है कि वो पार्टिकल्स का आयतन होना चाहिए, वो जगह घेरते होनी चाहिए है, और उन्होंने पार्टिकल्स का वेट होना चाहिए। ये दो मेन गल्लां ने ये। देखते अपन नैक्सट की अपने है पदार्थ के कणों के मुख गुण की है, इन्हों की प्रॉपर्टीज की है। मेन प्रॉपर्टीज पदार्थ के कणों विचकार खाली थां होंगी है। सब तो मेन गल है, सब तो जरूरी गल है कि जो पदार्थ होंगे मैटर होंगे वो पार्टिकल्स होंगे ना, वो विचाले स्पेस होंगी है। स्पेस क्यों होंगी है? क्योंकि पार्टिकल्स होंगे वो गोले वर्गी शेप च होंगे। बिल्कुल एवें नहीं है कि वो चौरस होंगे या स्क्वेयर शेप च होंगे कि उन्होंने नुक्कड़ नाल नुक्कड़ मिल जानी है या किनारे तो किनारे मिल जाएंगे। वो बिल्कुल जिमें आप कंच गोलियां की गल करिए ना, कंच गोलियां की बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, आप इकट्ठे करके रखते हैं एक जगह पर। तो वो एवें नहीं है कि उन्होंने एस लोट स्पेस बच जाती है कुछ ना कुछ। जिमें आ है ना एस लोट, आ देखो ये आ जगह तो स्पेस बच गई। अलग कलर चूज करते हैं आप, आ जगह तो स्पेस बच गई है ना। एवें पार्टिकल्स होंगे, एवें मैटर च होंगे पार्टिकल्स बिल्कुल गोले की शेप च होंगे ने। तो उन्होंने विचाले की हो जाए स्पेस रह जाती है। नैक्सट देखते हैं अपना
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸਲੋਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਪ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵਧਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸਰਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗੈਸ ਥੋੜਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ LPG ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ, ਦੂਜੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੀਜੀ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਫਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਨੇ। ਇਹ 'ਚ 3 ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, 2 ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟੀਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਡਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਤਨ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਦੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਸੋਲਿਡ 'ਚ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਨੀ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ 'ਚ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਆयतन निश्चित है पर आकार अनिश्चित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयतन निश्चित है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਲੀਟਰ 'ਚ। ਲੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆयतन ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ 1 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆयतन ਹੈ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆयतन ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਟਲ 'ਚ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ 'ਚ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਗਭਗ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ? ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਟ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥੋੜਾ ਪਾਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲੋ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲੋ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਰਣ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਘਰੇ ਖੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਕਾਹ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਰਣ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੀय ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਛਲੀਆਂ, ਡੱਡੂ, ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੈਸ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ। ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੈਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ। ਆਇਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਇਤਨ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ 2 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਇਤਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਇਤਨ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ CNG ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LPG। CNG ਇੱਕ ਕਾਰਸ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਦਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਰਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਪੇਸ ਬਚਦਾ ਜੋ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਕੰਪਰੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਸਪੇਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਸਪੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਥੋੜੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਗੈਸ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਕਣਾਂ 'ਚ। ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ 'ਚ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੋਗੀ ਗੈਸ 'ਚ। ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਇੱਕ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3-4 ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੋਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਸਲੋਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੋਸ ਦੇ ਕਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ
फ्री हो जाऊगा ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਤਾਪ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਾਪ ਤੇ ਠੋਸ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ, 273.16 ਕੈਲਵਿਨ। ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕੈਲਵਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ 273.16 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 273.16 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਆ ਜੇ, ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਕਿਆ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ 273.16 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਪ 'ਚ ਉਹ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 32, ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 32 ਐਡ ਕੀਤਾ 0 ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 32। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 32 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੋ 32 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ 9/5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਚੋਂ 32 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ 9/5 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5/9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। द्रव का ताप ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਣ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਸੌਰੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਧਾਇਆ, ਦਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਨੇਮ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਵੈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। द्रव ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਖੁੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਾਪ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਵੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ?
क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ એનર્ਜੀ ਗਈ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੀਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵਧਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੇਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਵ ਦੇ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਵ ਤੇ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ? ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। એનર્ਜੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਾਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੈ, ਗੈਸ 'ਚ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਤੱਕ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਗੁਪਤ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ 'ਚ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਭਾਫ਼ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਭਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ। 100 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ? 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਫ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨੇ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ? 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ, ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਸ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਠੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੈਸ ਆ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, NH4Cl ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ
गैस बन जाती है ਇਹਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜਿਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਜਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੋਂ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ CO2, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ CO2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ MCQ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪ ਚ ਬਦਲਣਾ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਮਤਲਬ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੂਜੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਧੁੱਪੇ। ਧੁੱਪ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ, ਆਪਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਇਵੈਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ
ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਸੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ H2O ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਲਣ ਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ MCQ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।